اور مل کے پیر دا ذکر سناواں علم والے پیر دا ذکر سناواں علم والے پیر دا ذکر سناواں علم والے پیر دا امل بنین دے سونے چند دا امل بنین دے سونے چند دا علی حسین دے ویر دا صدقیو ونیا جویر ہووے غازی عباس جیا ودمان بھی ود ویندے نے اج بھی تیرا میرا مولا حسین پھرا تے مان کریں دے اس گل دا مان کریں دے ویر تے ناز کریں دے چند زہرا دا ویر تے ناز کریں دے چند زہرا دا ویر تے ناز کریں دے چند زہرا دا ویر تے اج بھی غازی پہرا دیندے اج بھی غازی پہرا دیندے اکبر دی جاگیر تے بسم اللہ کرام قربان ہو گیا ہن میرا مولا علی حسین دے کول آیا آزا سردار زادی موت دی اجازت دیو آجے ویل موت دی اجازت منگل علی حسین دے کول آئے ہو علی ویر کن پہ ویندے ہو علی حسین آدھیے ویر کن پہ ویندے ہو اون ویلے تیرا میرا مولا غازی بادشاہ دے سردار زادی موت آلے پاسے جدا موت دا نام لیے اون ویلے علی حسین آدھیے عباس میرے ہتھاں دو بیک انہا ہتھاں دیا میں اللہ دا قرآن چاہے یتے عباس نچ میں بسم اللہ کروں یدے عباس مچائے او ویلے رو رو کے علی حسین میں نادی آدھی پیر عباس نو آدھیے آسے تیرے باجوں دس ہن کہیں جی آسے تیرے باجوں دس ہن کہیں جی آسے تیرے باجوں دس ہن کہیں جی آسے باج تڑے قاتل پوچھ سے باج تڑے قاتل پوچھ سے کن گئی ویر عباس قربانو ونیا آمد الوداما او والا ستر پڑا جنا علی حسین تو دعا منگو شالا کے بھیڑ دے سامنے دا ماوڑا لبھرا نہ روے مگوے دیئے لو بھیڑا جنہ دے سامنے انہاں دے ماوڑا لے پھرا روندے او ویلے علی حسین رو رو کے آدیے موڑے شام شہر دا آئے گا تھا موڑے آئے شام شہر دا آئے گا تھا موڑے شام شہر دا ہر ایک اوکھا موڑے تینے آسرے کربل آئیا تینے آسرے کربل آئیا اتنا کلے چھوڑ لے میں قربانوں ونیا مل گئی غازی بادشاہ اجازت حسین بادشاہ دے کول آ گئے ہوں ویلے لوگ کے غازی بادشاہ دے او ویلے غازی بادشاہ دے ویلے حسین بادشاہ دے کول آ گئے او ویلے رو رو کے آدھا ویلے خیم میں پٹوائے میں آدھا ہموں تے اتنا کرنو ادمائے چاہ او تے اکبر ٹورا میدان دے پاسے ریا آدھا پتار بجاؤ چاہ صدقے ہو
اگلے ویلے مل گئی اجازت حسین آدھے غازی ویر تے جنگ نہیں لڑنی جتنے شامی تے میدان مار لے اتنے بدلے تیریا بہنا دربار دے سر یا صدقے تیریا بہنا دربار دے سر تے جنگ نہیں لڑنی اون ویلے ادب دے دستہ مبارک جوڑ کیا دے خیمے پٹوائے میں آدھا ہمو تے اتھا کر لو ادماؤ چاہ اتھا اکبر ٹولا میدان دے پاسے ریا آدھا پٹا دیکھنے تلوار میں نہیں لڑدا ہکلاوا جنگ رکوا چا او مل سوڑی وطان پہنچا بڑھ دے یا ملت عباس تے عباس مراؤ کے غریب ہو گئے مدینے آلے سید اج دی رات کسی ذات کے کسی آگے کسی وارث کسی خطیب کی محتاج نہیں ہے ایک رات دا مہمان رہ گیا زہرا کا لال صدقے کہ رونا یا روانا یہ فن نہیں ہے مصیبت ہے کربلا والی سے تو میں اس بادشاہ کا تذکرہ کروں گا اگر یعنی یہ دی عمر تے تھوڑی آئی لیکن تیر وہ کھاتا جڑا چنگا نگج گوڑیاں ماریا جاتا ہے صدقے بہنا دے پڑھتے ہوں تھوڑا جنگ بات بلا آقا حسین بادشاہ نواب کربلا جناب رباب کے خیمے چاہے نے فرمایا سکر دی ماں میں مسکر تیار کر کے دیں گا او شریفو بزرگ مالک درجات بلند کرنو پڑھ دے ہوں دے اللہ جانے میں حسین نے نکی جی فوجیاں دی وقتی فوجے دے تن کروائی دے نکی جی ڈال چھوٹی جی تلوار لائیے مکمل 6 مہینے کا فوجی تیار ہوتا ہے اترنو چاہ کے جناب رباب آقا حسین بادشاہ دے پاس نہیں جوڑے جملہ سننے اللہ کرے میں ترسی جا سکا اترنو چاہ کے آقا حسین بادشاہ دے پاس نہیں جوڑے بلکہ آلی حسین دے خیمے دے پاس جوڑے اور روندے بھی آندے تے ٹردے بھی آندے آلی حسین دے خیمے دے پہنچے پتر نو آلی حسین دی جولی چلے آیا ہے میری حسین دی آنکھاں نہیں ساواں دے بدلان رو کے فرمایا حسین جی میں جو میں تو ہاڑے گھر خالی جولی آئی ہوں ہمیں خالی جولی کھڑی ہاں اپنی آمان تا سبالو تسنا جانو تے تو ہاڑی آمان تا جانا نا حسین جی میں جو میں تو ہاڑے گھر خالی جولی آئی ہاں انہیں خالی جولی کھڑی ہیں بس میرے بزرگوں کھیت سوکھے پتر نو میدان چلے گیا ہے خشک زبان جناب عسکر بادشاہ تالو دنار لائی اللہ دیاں صداواں بلند ہونا فوجاں ہتھیار سکتے رہو کیا کرنگے او ظالم تو دے آندہ کوئی باغی مارنا ہے اے تے 6 مہینے دا بال ہے دا کڑا قصور ہے خدا اعلان کرے عمر ساتھ تے غرملا دے پاسے دیکھ کے اندر جلدی کر تیر چلا میری فوج باغی ہوں دا خطرہ ہے اگر یعنی اس تیر وہ چاہیا ہے جڑا جنگاں دے وچ گھوڑیاں نوں ماریا جاتا ہے اس تیر کمان چ پایا
جناب رباب خیمے تو بٹھا ہٹل مار کے فرمایا ظالم اپنا تیر بھی دیکھیں میرا سیر بھی دیکھیں ظالم اپنا تیر بھی دیکھ میرا صغیر بھی دیکھ. ایک منظر بدا وین دے قریب آ گیا قبلہ اس تیر کمان چپایا ادھا ہاتھ کمبیا تے تیر زمین پہ جنیا بعد اس تیر کمان چپایا ادھا ہاتھ کمبیا تے تیر زمین پہ جنیا. تریجی بار عمر ساتھ پیر دی ٹھوکر مار کے اندھا او ظالم اتنا بڑا تیر انداز ہے تیر چلاون نگیا تیرا ہاتھ کیوں کم دائے اتنا جو بڑا تیر انداز ہے تیر چلاون نگیا تیرا ہاتھ کیوں کم گیا دیکھ کے اندھا ظالم تو ہی میری جگہ آگے دیکھیں میں اسگر دے گل دا نشانہ لاندہ میں نو اسگر دا گل نظر نہیں آندہ میں نو اسگر دے گل دے کدی رسول دا گل نظر آندہ ہے صدقے بھائی بہنہ دے پردے ہون کدی بطول دا گل نظر آندہ ہے بے حیاء دیکھ کے اندھا سورہ یاسین پڑھ کے ہتھاں دے دم کر کے تیر چلا تیر باویں رسول نو لگیا باویں بطول نو لگیا تو تیر چلا بس میرے بزرگوں اس تیر کمان چپایا ہے میرے سیخ خان میں تو بٹھا ہے اور ملا آپ بیان کرندہ ہے کہ میں سوچیا ہے میں بچے نو نہ مارا حسین نو مارا حسین مقویسیہ جنگ مقویسیہ اور ملا اندر میں حسین دے سینے دا نشانہ لیا اور ملا بیان کرندہ ہے بچے دی ماں کوئی ماہر تیر انداز آئی پھر سے حکل مار کے آندھی اسگرے اسگر ہوشیار تیرے جیندیاں تیر تیرے باپے نو نہ لگے او شریف و مان دی گل سنیے پیو دیاں تلیاں تے کھلوتے 9 لاکھ دے پاسے ٹیک کے آندے میں پانی منگے آئے مجرم میں او بے جرم ہے چن زہرا دا رکھ شت سہی تیرا ہاتھ کم دائے ہوسی زخمی پیو ہائے حسین سب کے پیرا دے پردو ہونی یار چھما کے نہ روئے یار آج بھی جان دے رکھ شت سہی تیرا ہاتھ کم دائے ہوسی زخمی پیو ستر سنیے ایسے یہ کرو کہ آندہ ہے ای بارے تیر کو آمن دے او نہ کر تو خوف زیادہ تیرے تیر کے گل انج رکھ سا دل حل ویسی ہر رو رو کے آندہ باویں جچھا مہینے آندہ ہاتھ سے صدقے ایک منظر اور بتاویں میں تقریب آ گیا اس تیر چلایا تیر آگے جناب ایلیکس کرتے ڈالتے لگا ہے سید کن تو کن تقریبات ہے امیر نیس پر جنگیر مال بسم اللہ اللہ صاحب ہونے وہ پڑھتے ہوتے ہیں اگر آقا حسین بادشاہ دے بازو دی ٹیک نہ ہوئے یا جدر جدر تیر ونجے یا ادھر ادھر سیر ونجے یا صدقے بھائی بہنہ دے پڑھتے ہونی یار قبلہ کچھ پتر نو ہتھاں دے چاہیا ہے بند سنی مالک درجال بلان کرے بابا جان دو پڑھتے ہوں دے ہیں شانتت سے پتار دا بھوچ میا تے سب درد شبیر کو بولے گے آیاد جوانی اکبر دی خود اکھر سید دے صدقے بھائی تے اونا شبنم والے قطریاں وچ کچھ حصے پھر تے دولے گے معصوم نے سمجھیا پانی ہے دوے لب اسگر آئے حسین بس میرے بزرگوں کہنا آدھا پہلا پیو ہے جب پتر دی قبر بنائی ہے
कहना आज पहली मां है कहना रल के पुत्र नु दफनाया है ओखे ते सोखे पुत्र नु कब्र च लहाया है नवाबे करबला गरम रे चाहिए करबला निके निके पैरा ते पाइए पैर कजे गए बात रेत चाहिए पेड़ ते पाइए पेड़ कजिया गया है बात रेत चाहिए सीने ते पाइए सीना कजिया गया है ओ शरीफों में घूम के चेहरे दीवारी आई है अल्लाह दा अर्श हल्या अल्लाह दा फर्श हल्या नवाबे करबला ने कांड चा कीती है कांड करके गरम रेत मुंह ते सट के सैयद हक्कल मार के आंदा है असगर तू जानते करबला दी गरम रेत जाने असगर तू जानते तेरा खुदा जाने सदके सदके भाई सदके ओ शरीफ ओ मिसान एक बार कबड्डी थी है बयान करंदा एक बार कबड्डी थी है एक बार खाली झोली थी ते मेरी शान का चुननी है चलो के आंदी है तू संभो कोल बेरावा दे तो बात करिया कोल बेरावा दे तो संभो कोल बेरावा दे तो कोल बेरावा दे ते को सगले पेट मेरी आतो संभो कोल बेरावा दे तो संभो कोल बेरावा दे बात करिया हाय हुसैन हाय गुरबत कदी मामा पुत्र नी दफने की ते कदी हाय हुसैन निकी ते गोस कर मैं दफने दी कदी मामा पुत्र नी दफने की ते ओ शरीफो मेरी सैन यो जा बयान किता है अल्लाह दा अर्श हल्या है अल्लाह दा फर्श हल्या है मेरी सैन कब्र दे पासे लिखा है खाली झोली दे पासे लिखा है मेरी सैन रो के आंदी है जे पानी मरदा उजरी कुते कुस करे गुसल दीवाना हाय हुसैन फिर हुए सिगारे गुसल दीवाना मेरा बेका बदन गरीबों दाते कुंबन के कफनी बाबा हालात दिया मजबूरियां तो विच चोले दफन करे आज शब अशूर है फ़ज़ाइल में तो आज हिस्सा नहीं है आज बाद मजलिस शबीर आलम सरकार वफा बरामद होने दूसरी बादशाह के चंद मसाइल के जुमले आपकी आंखों की नज़र ये अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ बस उसी बादशाह के फ़ज़ाइल के मसाइल ज़ैनब के सब सहारे एक साथ कट गए दो हाथ क्या कटे सब हाथ कट गए ऐसी हालत में था लाशा अब्बास का वो बिखरता रहा मैं बिखरता रहा ऐसी हालत में था लाशा अब्बास का मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा ऐसी हालत में था लाशा अब्बास का मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा दादी ज़हरा की पामाल थी वो दुआ मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा ऐसी हालत में था लाशा अब्बास का मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा मैंने चाहा कि मैयत वो यकजा रहे अपने हाथों से बाजू चचा के चुने पत्थरों से लाइनों ने मारा उन्हें टुकड़े टुकड़े
ٹکڑے مجھے بازوں کے ملے، کوئی بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا باسی کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ اپنی حالت کروں کس طرح سے بیاں، ایک منظر کی میری بندی ہچکیاں، پہلوؤں پر یوں نیزوں کے کچھ وار تھے، یاد دادی کی آنے لگی پسلیاں، یوں شکستہ تھا لاشا سنبھلتا نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا باسی کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ دائیں جانب سے میت اٹھائی اگر، بائیں جانب کیا ہڈیوں نے سفر، لاش پامال لشکر نے اس طرح کی، شیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی کمر، میرے کاندھوں پہ لاشا ٹھہر نہ سکا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا باسی کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ رن میں لڑتے ہوئے زین سے جب گرا، سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا، میرا 32 برسوں کا کریئر چچا، 6 مہینوں کے اصغر کے جتنا بچا، اس پہ گھوڑوں نے پامال ایسے کیا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا باسی کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ قافلہ لوٹ کر جب مدینے گیا، آگے اکبر ام البنی نے کہا، میرا عباس مقتل میں کیسے لڑا، بیٹا سجاد کیا حق لاشے کا تھا، ماں سے سجاد رو کر یہ کہنے لگا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا باسی کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ تقصیر نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ تقصیر نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ۔ آج آخری رات مسافرہ دی، کل حور کی ہو جانا آج آخری رات مسافر دی، کل خبریں کی ہو جانا ہے۔ اس رات نو رج رج کے تک لو زہرا داوے راوس تاجے، بس تھوڑی دیر بہارانے اے نہ فجر لٹے آ جانا
खिचे आती रनुगल विचो असगर ने अखियां मीट लिया साथ ते आती गली विचो सिके ने अखियां मीट लिया आज झूले दे विच सौंदा सी ओने खाक ते डेरा लाया जेड़ा झूले दे विच सोंदा सी ओने हार किते डेरा लाया अरमान हसन दी बे वादे शागंड विच बल के ले आए ने अरमान हसन की बेवाने शागंड विच बल के ले आए ने मालार पुत्र नु की वेखे सिर से राना हथ गानाए मालारे पुतर दुखी वेखे सिर से राना हथ गानाए तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी गोया वैरी कुल ज़माना तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी गोया वैरी कुल ज़माना तक रंगली जवानी अकबर दी बरछी दासी नाच गया जे अकरानी जवानी अकबर जी बरछी दासी नाच गया जे तारीख नुआ को याद रखे ए सुहरादा नजराना अज आखिरी रात मुसाफिरां दी कल हवरे की हो जाना शहीद बला बाबा गरीब ने नवाब बाबा शहीद भोला बाबा गरीब ने नवाब बाबा सुनो जिंदान तक मेरा सफर कैसे कटा बाबा शहीद भोला बाबा किबला जब आप तारीफ फरमाएंगे जब जनाब सकीना सलाम अलैहा के गोद मुबारक में जनाब हुसैन बादशाह का सर मुबारक आया तो बीबी ने जो बयान की है वो 2-3 अशार मुझे उनकी हुक्म हुआ है कि 2-3 अशार इस कलाम के तो जो बीबी ने बयान अपने बाबा को सुनाए हैं जो गिले किए हैं जो शिकवे किए हैं वो बता रहा हूँ गरीब ने नवाब बाबा सुनो मेरी यतीमी की कहानी मुफस्सिर बाबा छीने गोहर
پر بندھے بازو چلی میں ننگے سر بابا تماچے اس قدر کھائے نہ کوئی کے سکا بابا شہید گئے بولا بابا غریب میں نواب بابا قدم چلتی تھی گرتی تھی بدن پانی کا طالب تھا ملا پانی تو زنجیروں پہ عابد کے بہا ڈالا قسم اصغر کی قطرہ بھی نہیں میں نے پیا بابا شہید گئے بولا بابا غریب میں نواب جناب سینا نے جب اپنا رخسار مبارک جناب حسین بادشاہ کے رخسار مبارک رکھا، نیاز حسین اس شعر کو سنیے گا اور محسوس کیجیے گا. جبھی پالی سکینہ نے جبین شاہ پر رکھی کہا بابا سکینہ پر ستم کی انتہا یہ تھی میرے رخسار چھوٹے تھے یہ ریزان بڑا بابا شہید گئے بولا بابا غریب آخری بہن. بابا بتاؤں کہ سرا بابا قیامت جو کہ گزری ہے کوئی بچی جہاں میں چار رسالہ تم نے دیکھی ہے کہ جس کے بال دیتے ہو ضعیفی کا پتا بابا شہید گئے بولا آخری بہن کی بہن بس آخری بہن غریب میں نواب بابا سنو ابھی یہ آتی ہے صدا زندان سے عاصم بچھڑ گیا اسے بابا سکینہ سو نہیں پاتی مجھے کچھ دیر سینے پر سلا لو پھر ذرا بابا شہید کرے بلا بابا غریب ہے نواب بابا نصبی بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला के मैदान में शब-ए आशूर आ गई। आज खेमों में बड़ी रौनक है। आज माँ के साथ बेटे मौजूद हैं। आज बहनों के साथ भाई मौजूद हैं। रिवायत में मिलता है आज की रात जनाब लैला चराग जला के अली अकबर का चेहरा देख रही। आज इमाम बारगाहों में बड़ी रोशनी है। एक रात कल भी आएगी, खेमों से धुआं उठ रहा होगा। शामे गरीबा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कयामत वाली रात शुरू हो गई है। आज अलम बरामद होगा बाबुल हवाइज का। वो बाबुल हवाइज जो दुआ मांगनी हो मांग लेना। हाजात पूरी होने का दरवाजा है बाबुल हवाइज। मन्नतें पूरी होने का दरवाजा है बाबुल हवाइज। वो गाजी शहनशाह जो दुआ मांगो गाजी के वसीले से पूरी होती है। उलमा ने लिखा दो शहादतें ऐसी हैं जिनकी वजह से हुसैन ज़ईफ हो गए। कौन कौन सी शहादत? पहली शहादत अली अकबर की शहादत है, जिनके लाशे पे मौला कहते हुए गए हैं बेटा अकबर आवाज देना, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। दूसरी शहादत काजी अब्बास की शहादत, जिनके लाशे पे ये कहते हुए गए भैया अब्बास तुम्हारे जाने से मुझे हुसैन की कमर टूट गई। शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। आज भूसा देना है प्यासे घर को। आप नहीं रोएंगे तो हुसैन को कौन रोएगा? आप तो दुआएं सैयदा है। अज़ादारों मेरे लिए यकम मुहर्रम से लेकर आज तक बड़ा मुश्किल था मैं किसकी शहादत सुनाऊं, किसकी शहादत ना सुनाऊं। और दिन 10 थे, जनाजे 72 थे। जनाजे 72 निकले हैं, जनाजे 72 उठे हैं। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम गाजी पार पहुंच जाते थे। मौला इजाजत दे दे, मौला इजाजत दे दे। हर मर्तबा मौला कहते थे अब्बास तुझे कैसे इजाजत दे दूं, तू तो मेरे लश्कर का अलमदार है। अब्बास तुझे इजाजत नहीं मिल सकती। जब आखिर में गाजी आए है ना, एक मर्तबा इमाम ने फिर कहा अब्बास कैसे इजाजत दे दूं, तू मेरे लश्कर का अलमदार है। अब्बास ने एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा। दाएं बाएं देख के गाजी कहते मौला अब वो लश्कर कहाँ है जिसका अब्बास अलमदार? मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका अब्बास? जब आप सुनोगे मौला का, जब आप सुन लिया ना रोने के लिए काफी होगा। जब गाजी ने कहा है ना मौला अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसका अब्बास अलमदार है। एक मर्तबा हुसैन देख कर कहते अब्बास जब तक तेरे परचम का साया है सैतानियों को बड़ी भारस है, अब्बास जिंदा है। मातम करो गाजी का मातम करो। क्या कहा जब तक तेरे परचम नहीं इजाजत मिली। खैमे के दर पर बैठे थे, सोच रहे थे इजाजत लूं तो कैसे लूं। इतने में जनाब सकीना खुश्क मशीज़ा लेकर आई। चाचा चाचा मेरा भैया बहुत प्यासा है, चाचा मेरा भैया बहुत प्यासा है। बस ये जुमला कहने की देर थी, गाजी को जाने का बहाना मिल गया। कहा शहजादी इजाजत तुम दिला दो, पानी मैं ले आऊंगा। बीबी को साथ लिया, इमाम की खिदमत में पहुंचे। इमाम ने देखा अब्बास सकीना को लेकर आ रहे। एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। पहला जुमला अब्बास से कहा अब्बास मैं समझ गया आप मरने
की इजाजत ले आए हो, लेकिन अब्बास याद रखना वो आंखें जो सुकून से सोती थी अब तेरे बाद सो नहीं पाएंगी। क्या कहा अब्बास, जो आंखें तेरी मौजूदगी में सुकून से सोती थी ना अब्बास, अब वो आंखें सो नहीं पाएंगी। ये वो जुमला था जो गाजी से कहा। दूसरा जुमला बीबी सकीना से कहा। सकीना को देख के इमाम ने कहा, सकीना अभी तो इजाजत दिला रही है, कुछ देर के बाद जब शिब्र तमाचे मारेगा ये चचा बहुत याद आएगा। अच्छा गाजी जाना है तो जाओ, पहले खेमे में से इजाजत लेते आओ। गाजी खेमे में आए, शहजादी गुलाम का आखिरी सलाह का भैया 1 मिनट के लिए रुकना। गाजी रुके, का भैया तुम्हें याद है ना कुफे में जब बाबा की शाही थी, बाबा ने ऐलान करा दिया था आज रात को कोई बाहर ना आए। बाबा ने मुझे अपने साथ लिया, शहर की चीजें दिखाना शुरू की। बेटा देख ले ये कुफे का मरकजी दरवाजा है, बेटा देख ले ये कुफे का दूसरा दरवाजा है, बेटा देख ले ये कुफे की कचहरी है। तो गाजी मैंने बाबा से पूछा था, बाबा शहर की चीजें बेटों को दिखाते हैं, आप मुझे दिखा रहे। तो मेरे बाबा ने कहा था यही शहर कुफा होगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई रेजा मारेगा, तेरे सर पे चादर न होगी। अब्बास में सोचा करती थी जिस बहन का तुझ जैसा भाई। मातम करो बाबुल हवाई से मन्नतें मांगते हो ना, गाजी के मसाज पे चीख चीख के रोया करो, गाजी के मसाज पे घुट घुट के रोया करो। पर्दे के आश्रय का नाम अब्बास है। भैया पता है ना, भैया पता है ना। तो मैंने बाबा से पूछा था, मेरे बाबा ने मुझे कहा था यही शहर कुफा होगा, कोई पत्थर मार रहा होगा, कोई नेजा मार रहा होगा। तो मैं सोचा करती थी जिस बहन का अब्बास जैसा भाई हो किसकी जरूरत है, मगर गाजी अब तुम जा रहे हो ना, दिल को यकीन हो गया मेरे सर पे चादर न रहेगी, मेरे हाथों को रस्सियों से बांधा जाएगा। बीबी ने तमाम मस्तूरात को जमा किया, हर एक को जमा करके कहा जब काफिला मदीने से निकला था मैंने पर्दे की जमानत ली थी, क्योंकि भैया अब्बास साथ था। मैं जमानत वापस करती हूँ, अब्बास जा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। क्यों अब्बास जा रहा है। एक मर्तबा गाजी गए नहरे फराउद पे पहुंचे, मशके सकीना को पानी से भरा, भरते हुए दुआ की या अल्लाह ये वफा के खिलाफ है, आका और आका ज़ादे प्यासे है, मेरा हाथ पानी से मस हो गया। जब मौला से मिलूं हाथ की साथ ना हो। वापस आ रहे थे उधर हुसैन ने सकीना को गोद में लिया, सकीना अलम देखती रहना, मेरे भाई का पता बताती रहना। सकीना ने बताना शुरू किया, बाबा अलम तेजी से वापस आया, तो या अल्लाह मेरे भाई की है दादा अलम दाएं तरफ झुका है, तो या अल्लाह मेरे भाई के दाएं बाजू में है, तो बाबा अलम दाएं तरफ झुका, तो या अल्लाह मेरे भाई के बाएं बाजू में है। अब सकीना ने लोग कहा बाबा चचा को वापस बुला लो, क्या हुआ बेटी, अलम नजर आया। मुझे पानी नहीं चाहिए बेटी, क्या हुआ, चचा का अलम नजर ही कोई नहीं आ रहा, अलम नजर ही नहीं आ रहा। मेरे मौला पहुंचे और ये कहते हुए गए भैया अब्बास तुम्हारे जाने से मुझ हुसैन की कमर टूट गई है, रुको एक जुमला सुनो उसके बाद अलम बरामद हो जाएगा। इराक के बहुत बड़े जाकिर थे, जब भी गाजी की शहादत पढ़ते थे कोई मसाइल पढ़ते थे तस्करा जरूर लाते थे। एक मर्तबा रात को सोए हुए थे, रात में गाजी की जियारत हुई, गाजी ने कहा कि मेरे सबसे ज्यादा
सख्त मुसीबत कभी नहीं पढ़ता। जी सारी शहादत पढ़ता हूँ, नहीं एक बड़ी सख्त मुसीबत है जो करबला में सिर्फ मुझ पे आई है और किसी पे नहीं आई है, वो जरूर पढ़ेगा। बोला वो कौन सी मुसीबत है? का उनको बताया था करबला का हर शहीद जब जीन से जमीन पे